فون بند فون بند بلال روٹن میٹ ؤنِو حظ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ تُہۍ ؤنِو کیٛاہ چھُ اگر نہٕ روٹن چھُ سر تُہۍ ؤنِو کیٛاہ چھُ انویسٹِگیشن یہ وارٕ وارٕ کٔرِو تُہۍ مےٚ چھَنہٕ لڑٲے تۄہہِ سۭتۍ کَرٕنۍ تُہۍ ؤنِو یہِ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ یہ کیا ٹھیک سر یامین صاحب یہ کیا ہے اگر بیف یہاں پر ملتا ہے تو باہر سے لانے کی ضرورت کیا ہے اگر بیف یہاں پر ملتا ہے کشمیر میں باہر سے بیف لانے کی ضرورت کیا ہے دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ 10:30 پونے گرا کے قریب ہو گیا ڈپٹی کمشنر جو سیلز ٹیکس کے آفیشلز ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں ہاں تو انہیں وہاں پہ ٹپ آف ملا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سے جو میٹ ایک آیا ہے ٹھیک جو ان لیبلڈ ہے ٹھیک تو ہم نے پھر ایئرپورٹ کے باہر جو ایئر کارگو کے تھرو آیا تھا یہی ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ اگر یہ چھوٹی کوانٹٹی ہے 340 kg کا تو اس کا پرپز کیا تھا اور یہ گورنمنٹ نے جو سرکولرس نکالے ایڈوائزریز نکالے وہ سب پہ شیئر ہو گئی ٹھیک اور پبلکلی بھی یہ ہو گیا اور ڈسپائٹ آف دیٹ کہ ہی ہیز ٹرائیڈ این اندر روٹ ٹھیک ایئر کارگو ہی ہیز یوٹیلائزڈ ٹھیک تو اس میں بھی تھوڑا سا اپریہنسو لگتا ہے کہ اتنی چھوٹی کوانٹٹی کو لے کے ایئر کارگو کے تھرو لانا تو یہ بھی ایک میٹر آف انویسٹیگیشن ہے اس میں ہم کر رہے ہیں فی الحال تو ہم نے اس کا سیمپل اٹھایا روٹن ہے نہیں ہے البتہ ان لیبلڈ نہیں روٹن کی بات ہی نہیں ہے سر میری بات سنیے لوگ پریشان ہیں باہر سے مجبوری کیا لانا ہے بیف اگر بیف چھو ایسیت کیوں لانا ہے باہر سے بیف وہ تو میں نے کہا نا میٹر آف انویسٹیگیشن ہے دوسری بات یامین سر لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ ہمیشہ سیمپلنگ لیتی ہے ابھی تک کسی سیمپلنگ کا کوئی لوگوں کے پاس کوئی آنسر نہیں آیا کہ یہ کیوں کیا ہے آپ ڈپٹی کمشنر فوڈ سیفٹی سے مل کے جو بھی اس کی انفارمیشن ہوگی وہ آپ لے سکتے ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے پاس ٹیسٹ رپورٹس ہے کچھ وہ آپ کے ساتھ وہ ڈپٹی کمشنر آفس کے ساتھ آپ رابطہ قائم کریے وہ آپ کو پھر وہاں پہ ڈیٹیلز دیں اب سر یامین صاحب اپریشیٹ بھی کریں گے آج مارننگ ٹائم میں 9 بجے آپ ایئرپورٹ چڑھے ہمیں بھی نیوز پہنچی کہ یہاں سے گوشت آ رہا ہے اب یہ بندہ جو لانے والا ہے اشن زید امسد کیا یہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے مطلب ہمیں کوئی رائیولری ہے ان کے ساتھ مگر یہ کہتے ہیں کہ اشن روٹن میٹ کیا روٹن میٹ کا مطلب یہ نہیں ہے آپ مجھے گوشت کو دکھائیے پہلے کیسا ہے یہ گوشت کھانے کا لائق ہے آپ دیکھیے وہ تو ٹھیک ہاتھ مت لگائیے آپ ہاتھ مت لگائیے نہیں ہاتھ مت لگائیے ہاں آپ ہاتھ اٹھائے نہیں نا میں کیا سوال بول رہا ہوں میں کیا جھگڑا کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اگر ہے کیا ہاں یامین سر بتائیے سر لوگ پوری کشمیر آپ کو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہم یہاں پر محلے والے ہیں کیا یہ جو پچھلے بار جو میٹ پکڑا گیا ہے یہ اسی طریقہ کا ہے جو بدبو والا میٹ تھا یا سڑا ہوا میٹ تھا آپ کو ابھی تک کیا لگا میں نے پہلے بھی کہا ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی اسمیل نہیں ہے فروزن ہے اس پہ لیبل نہیں ہے لیبل کے بغیر میٹ تازہ ہے حلال لکھا ہے اس میں یامین سر حلال لکھا ہے اس میں جو کمپنی اس میں لیبلنگ ہے کچھ بھی نہیں جس کمپنی کا لیبلنگ نہیں ہے پیچھے سے دیا ہے نہیں وہ الگ بات ہے وہ حلال کمپنی کا ہے نا حرام کمپنی کا اس نے شیئر کیا ہے بل اچھا ہم اس کے ساتھ جو اس کی جو لائسنس کاپی ہے وہ بھی مانگ رہے ہیں کہ وہ اس کی لائسنس کاپی دے دے اس کے کچھ ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہے اچھا تو وہ ہم نے اپنے جو فوٹو اسٹیٹ ہے اس کا لے لیا ہے ہمارے پاس لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اگر یامین صاحب میری بات سنیے جھگڑا کیوں کر رہے ہیں جو میٹ ہے ان لیبلڈ ہے ہم نے وعلیکم السلام ایک ایڈوائزری بھی نکالی سرکولر بھی کیا اور کسی بندے کو ہم نے یہ دے دیا کہ کیسے لانا ہے کیا کرنا ہے کس طرح اسٹور کرنا ہے لیبل کیا ہوتی ہے ڈسپائٹ آف دیٹ کی اس نے اور لانے کی کوشش کی ہے اور وہ بھی وداؤٹ لیبل اور یہ خود ایکسیپٹ کر رہا ہے وداؤٹ لیبل سے غلطی گئی ہاں یہ بات ہے کہ مطلب اس پہ یہ چیز ہے کہ لیبل میں سارا کچھ لکھا ہوتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ چیز جو ہے لیبل کے بغیر چیزیں لانا بھی ہم نے بولا ہے کہ اور جائز نہیں ہے فی الحال یہ غلطی ہے ان کے پاس کی ان کے پاس اس کے لیبلنگ نہیں ہے یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے فی الحال آپ لوگوں نے سیمپل لیا ہے آپ سیمپل ٹیسٹ کیجئے اگر اس کا یہ روٹن میٹ خراب ہوگا کیا ہوگا روٹن میٹ جناب تھی یہ محل ول تھی بہت بہت قشر اس کیا مجبوری بیف تارن نیبر اگر بیف یہ اویلیبل وہی سوال ہے ہمارا ہم آپ کو بتائیں گے ابھی آپ ہمیں بولیے یہاں پر جو مرغا ابھی کاٹ رہا ہے ٹھیک خالی 4 دن یہاں راستہ بند ہو گیا سوال یہ ہے کہ نہیں ہم کوئی اس کے میرا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے ٹھیک برابر ابھی جو مرغی کاٹ رہی ہے 190 روپے kg جو ابھی لاسٹ 15 دن پہلے
110 का था। ठीक। अब आदमी जो गरीब है वो मजबूर है बाद में कुत्ते भी खाने के लिए, जैसे यहाँ के अच्छा, कुत्ते भी खाने के लिए मजबूर है। मुर्गी वाले जो इनको ये लोगों को मजबूर करते हैं कुत्ते खाने के लिए। यह छ हावन तस आली कदम पे ये कंसर्न SHO गवर साहब ते वुनकनस ये कहीं जिद किया, मगर सवाल हमारा ये है अस क्या मजबूर ये माज अन्न खतर अगर ये बीफ मिलान, बीफ की रेट यह हुत कन तुम बुझो मोन अर्ज बहुत वन सवाल वो बीफस कुनी रेट अत उतार चढ़ाव गसान क्या। जम्मू कश्मीर में एक चीज है जो बाहर 10 रुपये में होती है, यहाँ 40 रुपये में देते हैं। ठीक, अगर यम हेकन बुझ सोन माज ठेज ठीक, अगर यम सही यम क्या खोचान वनकनस, अगर यम सही तो ये सही है, इसमें डरने वो मे क्या लड़ाई करा इन हाँ वो ठीक ठीक रोटन मीट सोरे वनकस तल यह हाव क्या ठीक तल हाव लेबल लगे एक्सपायरी लगे ना वो तुक मे बोय गो मुसलमान बोय मे पता सारी कर पे कोर मुकार ठीक तु खेवा वनकनस ठीक यह आली कदल गो तु महल वल खेवान माज ठीक मे करा लड़ाई अमिस शाम तुलान माज किलो या फ्राई करान चलो बुत खेम यह गर मे हतन माज कत वो मे क्या लड़ाई करा अमिस यह वो थोर वन रोटन मीट, अगर नहीं रोटन मीट यह वन युत योत सवाल अच्छा एक्सपायरी लिखित अच्छा लिखित यह कुस माज यह कोत माज गसान गो ना तेल रेस्टोरेंट मज माज गसान ठीक सीज कोर बहुत वनकनस मकसद वह गि अम इलाक बदनाम यह शहरी श्रीनगर मज बह वन तो इलाक कुछ क्या यहाँ से हमारा एरिया बदनाम हो जाएगा क्या मकसद तल मे हय तु अच्छा यामिन सर आपने सीज किया है वो हाँ आप पहले देखो लोगों को सवाल नहीं, मैंने आपको अभी फोन भी किया यामिन सर कहाँ है आप, लोगों को सवाल सुनना है ना, लोग यछान बोजुन अगर अस बड़ माज मिलान अस क्या जनो नेबर पे नेबर पे क्या दर का माज या कह चीज ट्रेड इज फ्री, एनीबॉडी कैन डू द ट्रेड थ्रू आउट आवर कंट्री ठीक, सो वी कैन नॉट स्टॉप एनीबॉडी फ्रॉम गेटिंग एनीथिंग ठीक 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 वो ना हल लिखित कैसे ना सुना चीज बाहर भी जाते हैं वहां से भी आ सकते हैं, इसमें कोई ये तो नहीं है कि हम लोग बोलेंगे कि ट्रेड नहीं करना है या आपके हिसाब से ये हलाल है। आप अभी कोई ऑथेंटिसिटी कश्मीर को दोगे? हमने सैंपल उठाया है। सैंपल कब मिलेगा यामिन साहब, थक गए लोग जवाब सुनते सुनते। हमारे पास जो है वो सैंपल जो टेस्ट रिपोर्ट है हमारे पास रिसीव है, कोई ऐसी बात ऐसा अनाउंसमेंट की पब्लिक में रिवील नहीं आप लोगों ने नहीं की अभी तक? वो तो मेरे ख्याल में आप डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आ जाइए, वो आपके पास रिवील किया जाए। ठीक, फिलहाल के तौर पर ये एरिया कौन सा है? ये मैं बोलना नहीं चाहता, इससे हमारा एरिया यहाँ से देखो डाउन टाउन का एरिया, बस बह वन युत अन पे जिद क्या कोई मत कहेगा राइवलरी है किसी के साथ, अगर यम हलाल काम करा करने दो हलाल का काम, मगर ये सवाल एक है योर क्या बड़ माज अन जरूरी, यह बड़ माज चलो रोटन मीट क्या, रोटन मीट अगर नहीं है कम से कम एक्सपायरी नहीं लिखी थी इस पे। कंसर्न SHO यहाँ पर मौके पर है, इससे गवर साहब है यहाँ पर। यह वनकस हान आज एयरपोर्ट पे वन यह हसा हल माज, मगर एक्सपायरी लिखित कह चीज लिखित वह गई कत बोलियो मे क्या खुदा न खास जिद ये क्या हावान तुम ये कुछ माज वुचो तुम ये क्या पेटन मज, ये क्या वो डबन पैकिंग गो ये देखो यह बस सेकंड जिगर आप ये हाइजेनिक आप लड़ाई मत करो, ये हाइजेनिक है, ये हाइजेनिक है, ये हाइजेनिक है जरा सर, चलो रोटन नहीं है, ये हाइजेनिक है, ये हाइजेनिक है, ये हाइजेनिक है, यामिन साहब हाइजेनिक है। देखिए ये टेम्परेचर जो आप ये डब्बे में देख लीजिए, डब्बे में देख लीजिए क्या है, ये देख लीजिए डब्बा कैसा है। अगर मैं कशीर वन हाइजेनिक, ये देखो किस डब्बे में है, ये हाइजेनिक खेयू तेल कशरो रटो वो मसवाल कत मज, अगर ये हाइजेनिक है SHO साहब है यहाँ पर, फिर पूरी कश्मीरी कौम को बता ये हाइजेनिक है।
चलो रोटन मीट नहीं है, ये वो तुम कत डबस मज यामिन साहब इन्हीं डब्बों में था ना ये मीट, ये हाइजेनिक है आपके हिसाब से? हाइजेनिक है ये? हाइजेनिक है ये आप बताइए? हाइजीनिक तो नहीं है, ऐसे नहीं, इसको कोल्ड चेन होती है बराबर, वो मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है कोल्ड चेन इसमें? कोल्ड चेन ये तो डब्बू में आया है, नहीं आप एज ह्यूमन बीइंग आप बताइए, आप भी खाने वाले? आइस इस पे था, फ्रोजन था मेरे पास इस वक्त। मैं आपको अब रोटन मीट किसको हम कहेंगे? सड़ा हुआ गोश्त। मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ, आप ठीक, देख लीजिए उसको। ये लड़ाई क्यों करते हैं फिर? आई डोंट नो, वो तो मैं इसमें हाँ इसमें नहीं मैं अगर चलो जरा हेलमेट मगर बुशुस बताइए बताइए। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो आप इस वक्त तो सील हो गया ये सारा। ठीक। इस वक्त तो आप बाइट नहीं। अच्छा ये आप लोगों ने फ्रीजर फिलहाल के तौर पर सील किया? हाँ ये यामिन साहब ने यहाँ पर सील किया ये सारा फिलहाल के तौर पर। म्यून सवाल ये क्या योर अन बड़ माज डबन मज क्या बड़ माज अगर ये बड़ माज एवेलेबल ये वो तुम डबन हज हालत वो तुम बहाव तो पे कैमरा से ये वो तुम डबन हज हालत इसी में था ना ये सर? इसी में था ना सर? ये वो तुम डबन हज हालत। मे वो कशर कौम क्या यह हाइजेनिक तरीकस मज माज वोतमुत? ये देख लीजिए आप, ये क्या ये देख लीजिए यम सारी डब अमन काटन मज यह माल वोतमुत यम वन यह ना रोटन मीट क्या। तेल वन तो यह क्या सवाल सोन विदाउट पैकिंग विदाउट एक्सपायरी कह लेबल ना लगित कहीं। फिलहाल के तौर पर आज एयरपोर्टस पे कोरुक 342 किलो माज सीज कतनी तुम हावान यम और लड़ाई करने वथान दपान ना रोटन मीट क्या मगर हाइजेनिक तरीका ठीक एक्सपायरी वगर माज यह निवान खावन। बस बह वन तुम इसमें कोई लेबलिंग नहीं थी यह कुछ माज। फिलहाल के तौर पर हमारे पास फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट आज तक फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कोई आंसर अभी तक नहीं दिया। युस तो माज वनुक तान रोटुक यह रोटन मीट खुस माज कशरन ओनुक वनुक तान कहें। फाइनली आज रोटुक एयरपोर्टस पे 342 किलो माज यम कनन वल वन ना रोटन मीट क्या मगर अनहाइजेनिक न एक्सपायरी लेबल न माजस लेकिन माज कत पे बे वो तुम कत तरीकस मज माज आमुत पेटन मज यह कशरन खान। मकसद वीडियो बनानुक सोन गुजारिश बे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंटस लुकन दितो जवाब छुटे क्या यह कशर खावान क्या तुम वो यह बिहेव क्या यम वन ना रोटन मीट क्या। रोटन मीट वन हतमतिस माजस रोटन मीट अत वन ये मुशुक वोतमुत इस अनहाइजेनिक तरीकस मज योर तारन। मजीद तुम पी मज गो सोरी तबाही गई अमी माज सते चाहे रोटन खान कुस मीट खानावान अत माजस पे कहीं एक्सपायरी लिखित न डेट लिखित न मैन्युफैक्चरिंग लिखित बे यह लिखित यह खतर हलाल कि हराम न बे अत माजस पे यह लिखित यह कुस माज यह दांद माज यह सोर माज यह कट माज कुस माज सह लिखित कहें। फिलहाल के तौर पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंटन कोर कंसर्न SHO साहब ये मे वो तो लाइवस मज तो मे तुम वो कूत अनहाइजेनिक तरीकस मज माज ओनमुत योर तुम बसान कशरन खानावान यह हाइजेनिक माज इन पेटन मज आमुत। अस क्या मजबूरी ये मज तारन अगर बड़ माज एवेलेबल बीफ अस क्या नबर पे बीफ तारुन यह सवाल निशान सोन तमाम लुकन गुजारिश कर यह वीडियो करो शेयर। सवाल सोन युत कि अगर ये एवेलेबल माज तेल क्या माज तारुन अगर ये बीफ माज एवेलेबल तो वीडियो कर शेयर।